الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا رسول الله وعبدا شكورا الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وشمسا ونورا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه التوحيد والرسالة والولاية والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. May Allah subhanahu tabarak wa ta'ala is speaking of believers or the believers of this world. This notice only for believers, not for the believers and Muslims who stand this world, female or female, young or adult or student to believers of this world, O Muslims of this world, remember it's Muradi, the last of Akhiri Nabi, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is Iman. It's speaking of for Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. My Allah speaking, oh believers of this world, nobody can be believers until most love my Akhiri Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from our life and his one wives will must madars of all believers from father to son to the that man no doubt. It's speaking of for Allah. Ayat Sharif number 6 in Suratul Hajab at the part of 21 surah number 33 in Quran Sharif Madaniya. It's speaking of for Allah. Ayat Sharif number 139 in Suratul Al Imran at the part of 4 surah number 3 in Quran Sharif Madaniya. My Allah speaking, O believers of this world, if you can believers, you will must get attention of your life, hydration-less life, frustration-less life, from moderation to the men, no doubt, and you will must be successful in this world and the grave and the heaven, no doubt. It's speaking of for Allah. Ayat Sharif number 139 in Suratul Al Imran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. My Allah speaking after the two believers of this world, you will must get, you will must get the heaven firdaus, no doubt. It's speaking of for Allah. Ayat Sharif number 107 in Suratul Kahf at the part of 16, surah number 18 Quran Sharif Makkiyah. My Allah speaking, Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, speak them who loves and obey their Akhiri Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as well as like the loves and obey their Allah subhanahu wa ta'ala. It's speaking of Allah Pak. Ayat Sharif number 31 in Suratul Al Imran at the part of 3, surah number 3 in Quran Sharif Madaniya. My Allah speaking, I shall must love him by my mercy and my forgiveness and my Jannatul Firdaus. It's speaking of Allah. Ayat Sharif number 31 in Suratul Al Imran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innal jannata tastaqu ala خمسة نفر تالي القرآن حافظ اللسان مقسي الأريان مطيم الجيعان ومن صلى على حبيب الرحمن. وفي رواية أخرى في البخاري جلد أول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في البخاري جلد أول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
بوالده وولده. وفي رواية أخرى في البخاري جلد أول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه متفق عليه البخاري مسلم فيدل الباري فتل الباري عمدة القاري إرشاد الشاري تيسير الباري مجاهد حق سند الدرمي داري قطني مسند عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة مطه مالك مطه محمد ابن خزيمة وغير ذلك 50 كتابا صحيحا. That means my akhir Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam speaking. Oh believers of this world, this notice only for believers, not produced believers and Muslims who stand as well, male or female, young or adult or student, or businessman or serviceman, anybody, oh believers of this world, nobody can be believers until you must love me from your father and your mother and your sisters and brothers and sons and your daughters and all other family members and all other pros lovers in this world and on life. Nobody can be believers. It's speaking of Rasulullah Pak sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari, volume 1, at page number 6, 7, and 71. Mishkat at page number 12 in Arabic medium. It's speaking of Rasulullah Pak sallallahu alaihi wasallam. وهي غير مطلوب. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقان الحميد لسان الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبي النور مدسم حبيب الله حياة النبي آخر نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا. সবাই আমার সাথে পড়ুন, শয়তান পালিয়ে যাবে। সবাই পড়ুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ মহব্বতে শয়তান পালিয়ে যাবে, ওয়াজ শুনতে সহজ হবে। সবাই পড়ুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা. আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা. বাবা সাউন্ড বাড়ান যায় না, কি বনতা কোন বাবা বাড়াও বাড়াও বাবা একটু কি বল আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আখেরি নবীজি ওনার উম্মত আমরা কুল কায়নাত নাই
রাসূলুনা নবীজি উনার শানে মহব্বতন মিলিত ভাবে দরুদ পেশ করেন সকল ফেরেশতা ও স্বয়ং আল্লাহ রব্বুনা সূরা আহজাবের 56তম আয়াত 22 পারা পবিত্র কোরআন খুলে দেখো না আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা সিয়াসতার সহি নাসাইর হাদিসে নবীজি বলেন একবার দরুদ পড়লে 70 রহমত নাজিল হয় 10টি গুনাহ মাফ হয়ে যায় আল্লাহ নবীজি খুশি হন আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা মাওলানা মুহাম্মদ লা ইলাহা সবাই লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা আমার মনে বড় যন্ত্রণা আমার মনে বড় বাসনা আমি বারবার যেতে চাই মদিনা দয়ার আল্লাহ দয়া করে দয়ার আল্লাহ দয়া করে দেখান সোনার মদিনা লা ইলাহা সবাই লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah la ilaha لا إله إلا الله لا नहीं कहूँ माबूद अल्लाह सरा नहीं कहूँ खालिक अल्लाह सरा नहीं कहूँ मालिक अल्लाह सरा আসমানের মালিক যেই আল্লাহ জমিনের মালিক সেই আল্লাহ হায়াতের মালিক যেই আল্লাহ মৌতের মালিক সেই আল্লাহ সুস্থ রাখার মালিক যেই আল্লাহ অসুস্থ রাখার মালিক সেই আল্লাহ तमाम জাহানের সবাই বলে तमाम জাহানের সবাই বলে নেই মাবুদ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি
জাল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ বলুন হায়াতুল নবী সাল্লাল্লাহ বলুন বেমিসাল নবী সাল্লাল্লাহ বলুন নবী রাসূলের রাসূল সাল্লাল্লাহ বলুন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই কালেমা যদি একটা হিন্দু নন মুসলিম অন্তর থেকে পড়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে সে নতুন মুসলমান হয়ে যায়। এটা সবার জন্য পবিত্র কালেমা। আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়াযাকারা আসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা, আমার বান্দা বান্দিরা যারা আমাকে নাম ধরে ডাকে ওই বান্দাগুলি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলে আমার কাছে তার দিদারের নামাজ জান্নাতের চাবি নামাজ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। সূরাতুল আলার ভিতরে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করেছেন ওয়াযাকারা জিকির করে আমার বান্দা বান্দি ইসমা নাম ধরে রব্বিহি তাদের রবের নাম। বলেন তো আমাদের রবের নাম কি? আল্লাহকে যদি বান্দা একবার আল্লাহ বলে ডাক দেয় আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন লাব্বাইকা ইয়া আবদি ৭০ মাররা, ৭০ বার আল্লাহ বলেন হে আমার বান্দা আমি তোমার পাশে হাজির হয়েছি। এই জন্য আল্লাহ পাকের সাথে আমরা একটু সামান্যতম জিকির ফিকিরে মশগুল হব। আল্লাহ বলেছেন ফাদকুরুনি আদকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন, তোমরা আমার জিকির করো আমি আল্লাহ আসমানি জগতে তোমাদের জিকির করব। সুবহানাল্লাহ। সবাই একটু জিকির করুন আল্লাহ 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 অন্তর হতে ডাকলে আল্লাহ অন্তর হতে ডাকলে আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, গয়েবী মদদ নাজিল হবে, সকল শত্রু নিধন হবে, কলবের ময়লা সাফ হয়ে যাবে, সকল জায়গায় শান্তি আসবে, নামাজ রোজা কবুল হবে, হজ যাকাত কবুল হবে, ঈমান আমল মজা লাগবে, আল্লাহ নবীজি খুশি হবেন। আল্লাহ 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 আল্লাহ। লাফালাফি নয়, ঝাপাঝাপি নয়, শুধুমাত্র কলব এবং মুখ থেকে মালিককে ডাকুন। আল্লাহ 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 আল্লাহ। ডেকে ওয়ালি হইলেন যিনি, ডেকে মুজাহিদ হইলেন যিনি, শাহজালাল রহমতুল্লাহ নাম যার শুনি, সুরমা নদী পার হইলেন, সুরমা নদী পার হইলেন, বিষয়ে যাই নামাজ।
আল্লাহ 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 ডেকে ওলি হইলেন যিনি ডেকে পীর সাহেব হইলেন যিনি শাহ সুলতান বলখি নাম যার শুনি মাসের পিঠে সওয়ার হয়ে মাসের পিঠে সওয়ার হয়ে আসিলেন বগুড়ায় আল্লাহ 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবারা কষ্ট হলো, জিকির করলে কলবের ময়লা সাফ হয়ে যায়। এটা ওলিয়া উলিয়ার মাহফিল, আল্লাহর ওলিদের মাহফিলের, তরিকতের মাহফিলের অলংকারই হচ্ছে জিকির ফিকির মিলাদ কিয়াম। ঠিক না ঠিক বাবারা? জিকির ফিলিকির মিলাদ কিয়াম যদি মাহফিলে না হয়, ওই মাহফিলটা হয়ে যায় শয়তানের আড্ডাখানা। বানাই বললাম। কোরআন শরীফের সূরা যুখরুফ খুললে পাবেন, সূরাতুল যুখরুফের 36 নম্বর আয়াত শরীফ। মন দেন আমার দিকে, ওই গেট অ্যাটেন্টিভ পজিশন তুমি। আল্লাহ বললেন সূরাতুল যুখরুফ, কোন সূরা বাবারা? একটু জোরে বলতে হবে। সূরাতুল যুখরুফ আয়াত শরীফ নম্বর কত? 36। আল্লাহ বলেছে ওয়া মাইয়াশু আন যিকরির রহমান নুকাইয়িদ লাহু শাইতানান ফাহুয়া লাহু করিন। আল্লাহ বললেন যে অন্তর গরিব ও মান যে বাজারা ইয়াশু জীবন অতিবাহিত করে আন যিকরির রহমান, বুঝতেছেন? আল্লাহর জিকির সারা জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহর জিকির সারা মাহফিল পরিচালনা করে, আল্লাহর জিকির সারা দুনিয়ার কোন মাহফিল যেটাই হোক, আল্লাহ বলেন নুকাইয়িদ লাহু শাইতানা, ওদের জন্য একটা শয়তান মাস্টার হয়ে বসে যায়। শয়তান যদি মাস্টার হয় ভালো কাম করাবে, একটু জোরে বলেন না। শয়তান মাস্টার হলে ভালোটাকে মন্দ বলাবে, মন্দটাকে ভালো বলাবে। হক্কানি ওলিক বলবে ভণ্ড, ভণ্ডক বলবে হক্কানি রব্বানি আলে, উল্টা করে দিবে। কথা বলছেন না কেন? এর উলট পালট কামে হলো শয়তানের কাম, উল্টা সিধা কাম। আপনারা আমরা কি শয়তানের ধোকায় পড়বো? শয়তানে সে কি কয় জানো? লাগবেল কি লাখ, চোখে মুখে লাখ। শয়তানের চোখ সারা সবার চোখে লাখ। এই যে ধোকা, এই ধোকার ভিতরে শয়তান তখনই ফেলাতে পারে যখন সেইটা জিকির শূন্য হয়। একটু জোরে বলতে হবে কি? জিকির শূন্য মাহফিল, জিকির শূন্য অন্তর, কোরআনের বাণী, এটা হলো শয়তানের আড্ডাখানা। শয়তান তাকে দিয়ে গুনাহ করাবে, ভালো কাজ করবে না, খারাপটাকে ভালো দেখাবে,
আমরা আল্লাহর জিকির করি কেন? বুখারী শরীফের হাদিস, খুব মন দেন। বুখারী শরীফের হাদিস, বানানো গল্প নয়। আমি গল্প করা অভ্যাস নেই। আমি ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডকুমেন্ট দেওয়া আমার অভ্যাস। যার কারণে 72 ফেরকা আজরারের মতো ভয় পায়, যার কারণেই আমি মাহফিলে আসার আগে কান্নাকাটি করে, এই হবে সেই হবে, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। আমি করি ভাই তাড়াতাড়ি আসে, নাচেনগা, আমি একটু দেখেঙ্গা। বহুত দেখেছি জীবনে, চলে যাবে এসপির কাছে, ডিসির কাছে, ওসির কাছে, চেয়ারম্যানের কাছে, আশরাফ সিদ্দিকী থেকে বাঁচান। কেন রে ভাই, কি হয়েছে? উনি আসলে আমাদের সব ফাঁস হয়ে যাবে। ওটা আর কয় না, খালি ফাঁস হওয়াটা বন্ধ রাখে। কথা কন না কেন জোরে? কারণটা কি? ডকুমেন্টসের কাছে শয়তান পরাজিত, ঠিক না বে ঠিক? ডকুমেন্টস আলাদা একটা শক্তি। কল হাত বুরহানকুম ইন কুনতুম সাদিকিন। কুরআন শরীফের সূরাতুল বাকারা 111 নম্বর আয়াত, প্রথম নম্বর পারা, দ্বিতীয় নম্বর সূরা। সূরাতুন নমল 20 নম্বর পারা, 27 নম্বর সূরা। সূরাতুন নমল আয়াত শরীফ নম্বর 64। আল্লাহ পাক বললেন, হালাল বললে দলিল দাও, হারাম বললে দলিল দাও, আসছে বললে দলিল দাও, নাই বললে দলিল দাও, বিদআত শিরক বললে দলিল দাও, ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত বললে দলিল দাও, কাউকে ভণ্ড বললে দলিল দাও, নিজেদেরকে হক বললে দলিল দাও, ইয়াজিদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বললে দলিল দাও, হরতাল লোক মার্চ ইমানি দায়িত্ব বললে দলিল দাও, মিলাদুন নবী মিলাদ ক্যাম্প জায়েজ নাই দলিল দাও। কথা কন না কেন? যেটাই বলবে দলিল দাও, চাপাবাজি চলবে না। ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা সত্যবাদী আল্লাহওয়ালা দাবি করো। সুবহানাল্লাহ বলুন। দলিলের কাছে আমার মালিকের অর্ডার আর শয়তানের পরাজয়। আমি আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছি? দলিল আদিল্লাহ দিয়ে কথা বলতে শুনুন। বুখারী শরীফ, আর শয়তানু জাসিমুন আলা কলবে বনি আদম, বনি আদমের কলবের উপর শয়তান বসে থাকে। ইদা যাকারাল্লাহ, যখন সে জিকির করে খনাস, শয়তান পালিয়ে যায়। ওয়াইদা গফালা ওয়াসওয়াসা, যখন সে গাফিল হয়ে যায় জিকির থেকে, তখন শয়তান এসে ধোঁকা দেয়। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, কোরআনের মাহফিল, আমার সময় একেবারে কম বাবাজি। আমার হুজুর কিবলা আসবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি মাহফিল শেষ করে দেব। 12টা বাজে, 12টা পার হয়ে গেছে আব্বা, রাত্রি দ্বিপ্রহর শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহর বন্ধু বলেন, ইউজিবুদ দাওয়াত বাদাল আযান ইলাল ইকামা ওয়া যাওফাল লাইল ওয়া বাদা সালাতিল মাকতুবাত। After adhan to iqamat at midnight and after furuz salat, dua must be granted. তিরমিজি শরীফের সহিহ হাদিস, হুজুর বলেন, আযানের পর দোয়া কবুল হয়, ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয়, আর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর থেকে তাহাজ্জুদ মুহূর্ত, এই সময়ে বান্দা বান্দি যে দোয়া করে, আমি নবীজি আল্লাহর বন্ধু, হুজুর বলেন আমি নবী, আখেরি নবী, আমার পরে আর নবী রাসূল আসবে না। এই জন্য আমার কথাই কিয়ামত পর্যন্ত আইন হয়ে থাকবে। আইন করে দিলাম, আজানের পর দোয়া কবুল হয়, তাহাজ্জুদ মুহূর্তে রাত্রি দ্বিপ্রহরে দোয়া কবুল হয়, আর ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয়। বাবা যে আমার ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয় বলেছেন কে? জৈনপুরী পীর সাহেব নাকি আল্লাহর নবী? ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী নাকি আল্লাহর নবী? আমরা নবীজির উম্মত নাকি কোন কোম্পানির উম্মত? নবীর উম্মতের দায়িত্ব নবীকে মানা, আর কোম্পানির উম্মত কোম্পানি মানা।
আমরা কার উম্মত? তা নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আজানের পরে দোয়া কবুল হয়। কে করলো আর কে বেদাত বললো ওটা দেখার সময় নেই, টাইম নেই আব্বা। কেন ফিতনা হবে? ফিতনা কোথায়? টাইম নেই আমার। আমি আমার নবীর কোম্পানি, নবীজি পাকের উম্মত। আমি কোন কোম্পানির উম্মত নই। আমার নবী যা বলেছেন সেটা মানায় আমার দায়িত্ব। হুজুর বলেছেন আপনার ফরজ সালাত, আরবি ভাষা আপনারা বুঝবেন বাদ সালাতুল মাকতুবাত। বাদ মানে পরে, সালাত মানে নামাজ, মাকতুবাত মানে ফরজ। কথা কোন না কেন? ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয়, এটা হুজুর বলেছেন। আমরা তো নবীজির উম্মত, তার কথাই মানতে বাধ্য। এখন ফরজ নামাজের পর কেউ দোয়া করলো আর কেউ নতুন জুতা নিয়ে পালিয়ে গেল, ওটা আমার দেখার সময় নেই। কথা কন না কেন? আমার দায়িত্ব নবীকে মানা, ঠিক না? ঠিক বলো। কিসের ফিতনা? ফিতনা কোথায়? আল ফিতনা তো আসাদ্দ মিনাল কতল, আল ফিতনা তো আকবার মিনাল কতল। ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা মানুষ খুনের চেয়েও বড় অপরাধ। সমাজে ফিতনা থাকবে কেন আব্বা? সূরাতুল বাকারা 191 এবং 217 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলে দিলেন দুনিয়াবাসী, ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা মানুষ খুনের চেয়েও বড় অপরাধ। আর মানুষ খুনের অপরাধ কিতালুহু কুফরুন, মানুষকে খুন করার অপরাধ হচ্ছে কুফরি। কুফরি অবস্থায় জাহান্নামে যেতে হয়। আর কুফরির চেয়েও বড় অপরাধ ফিতনা করা। সমাজে ফিতনা থাকবে কেন? কোরআনের মালিক আল্লাহ বলেছেন ফিতনা ফাসাদ মানুষ খুনের চেয়ে বড় অপরাধ। আপনি আমি কেন ফিতনা করব? কোরআনের মাহফিল হচ্ছে, শুনবেন, না হলে গ্যাপের তলে ঢুকে নাকের মধ্যে কানের মধ্যে তুলা মেরে দিবেন। কিন্তু কোরআনের মাহফিল বন্ধের জন্য ক্যান্নিংটি মেরে ঘোরেন, এটা কি মুসলমানের দায়িত্ব? আপনার এই কষ্ট হচ্ছে, আপনি শোনেন না। আপনার হাজার হাজার মাহফিল হচ্ছে, আমরা কেউ বাধা দেয়? জনপুর হুজুরের মুরিদরা বাধা দেয়? আশরাফ সিদ্দিকী হুজুরের মুরিদ বাধা দেয়? ফুরফুরা শরীফের হুজুরের মুরিদের বাধা দেয়? আমরা তো কেউ কারো মাহফিলে বাধা দিই না। তাহলে ফিতনা কারা করছে আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন। ফিতনা ফাসাদ যারা করে তারা আল্লাহর কোরআনের ভাষায় হত্যার চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ করছে, অর্থাৎ কুফরি কাজ করছে। এই কুফরি কাজ বাদ দেন বাবারা। আমার যুবকেরা কি সুন্দর ওয়াজ শুনতেছে, বেড়ার যুবক, এই পাবনার যুবকেরা প্রাণবন্ত চেহারা নিয়ে ওয়াজ শুনছে। এরা এমন একটা প্রাণবন্ত চেহারা নিয়ে এসেছে, হুজুর যতক্ষণ হুজুর আছে ততক্ষণ আমরা আছি, ঠিক না? ঠিক বলুন। আর আপনি মাহফিল বন্ধের জন্য দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। আশরাফ সিদ্দিকী আসা যাবে না। ভাই আমি আসা কি, আমি কি ব্যবসা নিছি? আমি মাহফিল তো ব্যবসা করিনি। আমি মাহফিলে এসেছি, এখন এখানকার একটা চাও খাইনি, এক গ্লাস পানিও তো খাইনি। এ কোম্পানিকে এমন সেটিং দিচ্ছে আমার মালিক, এই মেশিনটা আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া। একবার সেহরি খাইলে পরের দিন সেহরি পর্যন্ত 24 ঘন্টার ক্ষুধা পিপাসা লাগে না। আলহামদুলিল্লাহ বলেন মুসলমান। আমার মালিকের দয়া, হাদা মিন ফজলে রাব্বি। ডাইভ করে আসলাম, ডাইভ করে আবার চট্টগ্রাম চলে যাব, এনার্জি ফেল হবে না, আমার কোনো কষ্ট হবে না, ঘুম আসবে না, তন্দ্রা আসবে না। ইটস গিফট অফ মাই আল্লাহ, আমার মালিকের দয়া। তাহলে আপনি আমার দুশ্মনী করছেন কেন? দুশ্মনীর দরকার কি? দুশ্মনী বাদ দেন আব্বারা, আল্লাহর কাছে আল্লাহওয়ালা হয়ে যান। কুনু রব্বানিয়িন, আল্লাহ পাকের বান্দা হয়ে যান, আল্লাহ আপনাকে দয়া করবেন, ঠিক না? ঠিক না? আসুন আমরা আলোচনার দিকে যাচ্ছি। আজকের মাহফিল যারা আয়োজন করেছেন বড় কষ্ট করে আমার বাবারা, 1 বছর আগে আমি এখানে মাহফিল করেছি না? কথা বলেন না বাবারা? এই মাহফিল করার পরে আমার বাবারা বলেছেন হুজুর সামনের বারও আপনাকে আসতে হবে। আমি বলছি ঠিক আছে, আপনারা যদি করতে চান আমাকে দিয়ে আমি আসবো। তবে গত বছর তো মাহফিল করেছিলামই, আমাকে তো চিনেনি আপনারা, তারপরেও কেন জুতা ক্ষয় করেন মাহফিল বন্ধের জন্য? কোন তো আমি কি করি, ডিনামাইট না ঘুরি? আসছি ওয়ানলি 1%, ড্রাইভারও আমি, যাত্রীও আমি। কথা কোন দেখেন, আমি তো কোনো ডিনামাইট নিয়ে ঘুরি না। বা আমাকে এত ভয় কেন, কি টেনশন? মাহফিলে আসা যাবে না কেন? স্বয়ং এই যে প্রধান অতিথি আমার মৌনা, এই যে আমাদের অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু সাহেব, বর্তমান সম্মানিত ডেপুটি স্পিকার মহোদয়, উনি তো আমার হাতে বায়াত। তারপরে এই জায়গাতে মাহফিল বন্ধের চিন্তা করেন, এত শরম লজ্জা নাই? লজ্জা শরম না থাকলে একটা মানুষ কি করে?
আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। পাবনা সদরের মাহফিল আপনারা যার মাধ্যমে হাত দিয়ে নষ্ট করেছিলেন, তার নাম প্রিন্স। এই প্রিন্স সাহেবই দাওয়াত দিছে, হুজুর আমাকে ভুল বুঝাইছিল, আপনি আসবেন আমার বাসায় দাওয়াত খাবেন, মাহফিল করবেন। চিন্তা করেন, আপনি কতদিন শাক দিয়ে মাছ ঢাকে রাখবেন? মাছের ফিসাতে বাড়ি মারে মাছ বার হয়ে যায়, শাকের জায়গা শাক পড়ে থাকবে। মিথ্যা দিয়ে কোনোদিন সত্য ঢাকা যায় না আব্বা। ছলচাতুরি বাদ দেন, বাপের হালাল সন্তান হলে একদিন বসেন না, আমি দেখি এটা খেলা হয়ে যাক। আমি শুধু এটুকু বুঝি, কেন কোরআনের মাহফিল নিয়ে আপনার জুতা ক্ষয় হবে? বন্ধ করা। যে এলাকায় মাহফিল হয় ওই এলাকায় কুকুর শুয়োরগুলিও খুশি হয়। হাদিস শরীফ বলেন, আল্লাহ পাকের কাছে খুশি হয়ে বলে, রব্বুল আলামিন, মানুষ যদি হতাম আমি শুনতাম বুঝতাম, মানুষ নয় বুঝি না, কিন্তু আপনার কালামের মজলিস হয়েছে আমি খুশি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কালামের মজলিস হলে এই কুকুর শুয়োরও খুশি হয়, কিন্তু আমরা খুশি হতে পারলাম না, মাথায় টুপি দিয়া খালি জুতা ক্ষয় করলাম। স্থান কোথায় আমাদের? আল্লাহ কি সুন্দর সার্টিফিকেট দিতে দেখেন, শোনেন, মন দিয়ে শোনেন, আমি অজস্র গল্প করি না, কোরআন দিয়ে বলতেছি। কালাল্লাযীনা কাফারু লা তাসমাউ লিহাযাল কুরআন ওয়ালগাউ ফীহি লাআল্লাকুম তাগলিবুন। কোরআন শরীফ খোলেন, দেখেন তো, কোরআন তো আমরা পড়ি কিন্তু মানি না তো। কোরআন শরীফের সূরাতুল হামিম সাজদা, কোন সূরা আব্বা? ও আমার আব্বারা, কোন সূরা? হামিম সাজদা 24 পারার শেষে 26 নম্বর আয়াত শরীফ মুখস্থ রাখবেন। কি সুন্দর সার্টিফিকেট আল্লাহ দিলেন যারা মাহফিল বন্ধের চিন্তা করে। আল্লাহ কি দিলেন? কালাল্লাযীনা কাফারু, আল্লাহ বলেন, লা তাসমাউ লিহাযাল কুরআন, এই কোরআনে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, এই কোরআন শোনো না, এইটুকু যদি কেউ বলে, আমি 1500 বছর আগে আসমান থেকে তাদের লকব মুবারক দিয়ে দিলাম, সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম। কালাল্লাযীনা কাফারু, আপনারা একটু অর্থ করেন তো, কলা মানে বলে, আল্লাযীনা যারা, কাফারু মানে পাকা মুসলমান। কোরআন তো আপনারাই অর্থ জানেন, আমাকে আর বলা লাগবে কেন? কয় আশরাফ সিদ্দিকী কাফের কয়। এ আব্বা আমার কথা বুঝতেছেন? কলা বলে, আল্লাযীনা যারা, কি বুঝতেছেন না? কাফারু না পাকা মুসলমান? কি বলে? লা তাসমাউ লিহাযাল কুরআন, এই কোরআনের সত্য কথা শোনো না। এই শোনো না বললেই কাফারু। আর শোনো না, শুনতে দেওয়া হবে না, আসতে দেওয়া হবে না, মারামারি হবে, কাটাকাটি হবে, এই হবে সেই হবে, ঘুষ নিয়ে ঘুরে, চুলদারি ক্ষয় করে, তলা পায়ের তলা ক্ষয়, মাটির তলা ক্ষয়। তাহলে এটা আবার কয় নম্বর কাফারু? আমি কি আপনাদের বুঝাতে পারছি? আপনাকে আমি কি বুঝাবো? এই কোরআনের আয়াত যদি কেউ না মানে, সে কিসের মুসলমান? শুধু কোরআনের আওয়াজ শোনো না, কোরআনের কথা বুঝতেছেন না? আমার লা তাসমাউ, আপনারা বুঝতেছেন তো? লা তাসমাউ, শোনো না, লিহাযাল কুরআন, এই কোরআনের সত্য কথা, এইটুকুই যে বলবে আল্লাহ বলেন কালাল্লাযীনা। তাহলে এর বিপরীতে যত রকমের আইটেম আরো যোগ হলো, এগুলা দিয়ে আবার কত নম্বর মুসলমান? এরপরও আল্লাহ বলেছেন কেন বাধা দেয় জানো? ওয়ালগাউ ফীহি লাআল্লাকুম তাগলিবুন, তারা চিন্তা করে আমরা যে ধর্ম দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেই, এই সত্য যদি প্রকাশিত হয়ে যায় আমরা ভণ্ড হিসাবে সমাজের মানুষের কাছে ধরা খাবো। আল্লাহ কি ক্লিয়ারেন্স দিয়েছেন 1500 বছর আগে। মনে হয় কেবল নাজিল হচ্ছে, কথা কয় না দেখে, মনে হয় কেবল নাজিল হচ্ছে। এইবার আর মানুষ, আপনারা সবাই আমার আল্লাহর নবীর প্রেমিক।
আশরাফ সিদ্দিকীর নয়, আল্লাহর নবীর প্রেমিক যে সে আমার প্রেমিক, আমি আমার নবীজির গোলাম। ঠিক না ভাই? ঠিক বলুন। তো নবীজি বলেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তিনি বলেছেন তাহাজ্জুদ মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়। এই জন্যই তো ওলিদের দরবারের মাহফিল তাহাজ্জুদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। আপনার কি দোয়া কবুলের টাইমে থাকবেন আব্বা? এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি আজকের মাহফিলের আয়োজন করেছে আমার বাবার, অনেক কষ্ট করে করেছেন। আমার সম্মানিত মাহফিলের সুনামধন্য সুযোগ্য প্রধান আকর্ষণ মওলানা মোহাম্মদ মিয়াল কামা সিদ্দিকী সাহেব, উনি এসেছেন জনপুরি ভারত আসছে। বিশেষ মেহমান আলহাজ মোহাম্মদ হোসেন আলী মুন্সি খলিফায়ে জনপুরি। তারপরে প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু, মাননীয় এমপি 68 পাবনা, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, আমার প্রিয় একজন ভক্ত এবং মুরিদ। বিশেষ অতিথি জনাব অ্যাডভোকেট SM আসিফ শামসুল রঞ্জন বাবা, আমার মেয়র সাহেব, ইনিও আমার প্রিয় ভক্ত মুরিদ। এই মুরিদেরই বেটা, কথা করছেন নাকি? বাপ বেটা দুইটা মুরিদ, প্রধান 5টা আছে, তারপরও মাহফিল বন্ধের জন্য ঘুষলে ঘোরে। এর কি লজ্জা আছে? আমার মুরিদ বসে থাকবে? আমার মাহফিলে এই বেড়া থানায় হবে না, মুরিদ বসে থাকবে? ডেপুটি স্পিকার বলবে কে রে আমি ঘাস কাটবো, আমার পীর সাহেবের মুরিদ হবে, মাহফিল হবে না? আমরা কি বুঝি? কিছুই বুঝি না, তারপরও চেষ্টা চালাই। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ পাক তাদের নেখাত বাড়িয়ে দেন। এখানে দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে ওয়াজ করেছেন আমার প্রিয় একজন মুরব্বী, আমার মাথার তাজ হিসেবে আমি সম্মান করি, আলহাজ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ মুখলেসুর রহমান বাঙ্গালী সাহেব, যাকে আল্লাহ পাক এই বয়সেও এমন একটা কণ্ঠ দান করেছেন। যে বয়সে মানুষ অসুস্থ হয়ে বেডে পড়ে থাকে, সেই বয়সে তিনি বীরের মতো তরিকতের কথা বলে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তার নেখাত বাড়িয়ে দিন। হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ কাউসার আল হাবিব সাহেব, হাফেজ মোহাম্মদ তাওহিদুল ইসলাম সাহেব, হাফেজ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিলাল সাহেব, আল্লাহ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব, ইমাম পেঁচাগোলা ঈদগাহ, উপস্থাপনা করছেন হযরত মাওলানা মোহাম্মদ জালালউদ্দিন সাহেব, ইমাম পেঁচাগোলা বাজার জামে মসজিদ, সভাপতিত্ব করছেন আলহাজ মোহাম্মদ ইমারত হোসেন, সভাপতি পেঁচাগোলা ঈদগাহ মাঠ ও কবরস্থান পরিচালনা কমিটি, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, যিনি সার্বিক তত্ত্বাবধান করছেন, আমার বাবাজি বিশিষ্ট সমাজসেবক, অন্যান্য যারা এই মাহফিল, বিশেষ করে এই 7 ভাই যারা আমার সম্মানিত বাবা, তার আব্বা জান ইন্তেকাল করেছেন, নাম কি খুরশিদ মোল্লা না? খোরশেদ মোল্লা সাহেবের ছেলেরা, তারা সবাই মিলে মাহফিলকে অলঙ্কৃত করেছেন। এলাকাবাসী যুবক তরুণ কিশোরদের রত্নদের সাথে নিয়ে সোনামণি আম্মাজান মা বোন মেয়েরা পদ্মানন্তরা বসে রয়েছেন, যুবক তরুণ কিশোর এবং আমার সম্মানিত মাথার তাজ মুরব্বিয়ানে কেরাম, স্নেহের কচিকাচা মাসুম নিষ্পাপেরা, বাংলার বিরোধী দল সরকারি দলের সর্বনেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সর্বস্তরে প্রশাসন, চৌকিদার, দাফাদার, আমার বাবারা থেকে শুরু করে গ্রাম পুলিশ থেকে শুরু করে আনসার, ভিডিপি, এসবি, ডিবি, ডিএসবি, নেসা, ডিজি, ফায়ার, ইন্টেলিজেন্স, গোয়েন্দা সংস্থা, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, র্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, যৌথ বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, সর্বস্তরে প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারী কর্মকর্তা বৃন্দ, সেনজিওয়ালা, অটোওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, হেল্পার, ড্রাইভার, কন্ট্রাক্টর, কুলি, সর্বস্তরের শ্রমিক, মজুর, কৃষক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, সর্বস্তরের মানুষগুলোর কারিগর, সম্মানিত কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে আপ লেভেল, ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত আমার সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী, আলেম ওলামা ভাইয়েরা, আমি সবাইকে দোয়ার মধ্যে শরীক করছি। সোনামণি আম্মাজান মা বোন মেয়েরা যারা পদ্মার অন্তরে বসে রয়েছেন, দেশ বিদেশ থেকে যারা লাইভ রেডিওতে প্রতি রাতে লক্ষ জায়গা থেকে আমাদের সম্পৃক্ত থাকেন, প্রায় লক্ষর বেশি আমাদের ভিউয়ার প্রতি রাতেই থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, জোরে করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে, আমি সবাইকে জান্নাতি মানুষ হিসেবে কবুল হওয়ার জন্য মালিকের কাছে দোয়া করছি। তাহাজ্জুদ মুহূর্তে আল্লাহ সবাইকে জান্নাতি মানুষ হিসেবে কবুল করে সবেন, আমিন। বেশ করে জয়রপুরি হুজুর কিবলার নেক আল্লাহ বাড়িয়ে দিন। সম্মানিত প্রধান অতিথি আমাদের সম্মানিত ডেপুটি স্পিকার মহোদয় এবং তার ছেলে সহ সমস্ত আজকের মেহমানদেরকে সবাইকে আল্লাহ নেক হায়াত বাড়িয়ে দিন। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে, সত্যিকার ইসলামের পক্ষে আল্লাহ পাক তাদের জীবনকে কবুল করুন সবেন, আমিন। আমি এইটুকুই দোয়া করি সবার জন্য, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, ফরজিয়াত, ওয়াজিবাত, সুন্নিয়াত, নফলিয়াত গুলি পরিপূর্ণ আদায় করে আল্লাহ যেন আমাদেরকে জান্নাতি মানুষ কবুল করেন সবেন, আমিন। সুদ, ঘুষ, জেনা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, খুন খারাপি, দেশের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি, ইসলামের ক্ষতি, জঙ্গিপনা, সন্ত্রাসীপনা, মানুষ খুন, ইয়াবা, গাঁজা, হিরোইন, যাবতীয় মাদকদ্রব্য, হারাম কাজগুলি থেকে, বিড়ি, সিগারেট, গুল, তামাকু আমরা খাবো না, দরকার কি? ঠিক না? ঠিক বলে। এরপরে মহিলা পুরুষ একাকার হওয়া, বেপর্দা হওয়া, বেহায়া হওয়া, পাশাপাশি ধর্মের নামে ছবি, ভিডিও, টিভি, প্রজেক্টর, সমস্ত হারাম কাজ থেকে, চুলদাড়িতে কলপ লাগানো, মা বোনার নেল পালিশ লাগানো, দাড়ি মুন্ডানো, সমস্ত হারাম কাজ থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন।
দাড়িতে তুল যদি দিতেই হয় আমাদেরকে মেহেন্দি দেওয়ার তৌফিক আল্লাহ দিন, সবাই আমিন। আমি সবাইকে নিয়ে দোয়া করছি আল্লাহ এই মাহফিলকে আপনি জান্নাতের বাগান হিসেবে কবুল করেন, আর আমাদের সবাইকে একসাথে একই ফ্যামিলিভুক্ত করে কিয়ামতে যেন আল্লাহ জান্নাত হিসেবে কবুল করে নেন, সবাই আমিন। আমি শুকরগুজার হচ্ছি মালিকের দরবারে, যিনি দয়া করে ইহসান করে জান্নাতের বাগানে আমাদের কবুল করেছেন রাত্রি দিয়ে প্রহরে। আমরা সেই মালিকের দরবারে শুকরিয়া করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম পড়ছি দো জাহানের সৈয়দ সৈয়দুল মুরসালিন আখি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে, যে নবীর উপর একবার দরুদ পড়লে আল্লাহ খুশি হয়ে কমের পক্ষে 10 ঊর্ধ্বে 70 বার রহমত নাজিল করেন। 10টি গুনাহ মাফ করে দেন, তাজা গুনাহ। আপনার 10টি গুনাহ আছে, একবার দরুদ পড়েছেন আমার মালিক মাফ করে দেন। তাহলে সে দরুদ পড়া দরকার আছে না নাই? আমরা নবীর উপর দরুদ পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবারা, আলোচনা খুব দীর্ঘ হবে না, আমি আপনাদেরকে নিয়ে ছোট্ট একটা আলোচনায় যাচ্ছি। আমার বাবারা বারবার একটা অনুরোধ করেছে নবীজির জীবনী শুনতে। কথা কয় না, কি শুনবে? আখেরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার জীবনী শুনবে। শুনতে চান? মনে হয় না। পেশাব লাগছে না পায়খানা লাগছে? আব্বারা কি শুনবেন? নবীজির জীবনী মোবারক শুনবেন? কে কে শুনবেন দেখি হাত তুলেন তো। আরে ঠান্ডা লাগেনি তো? আজকে তো একেবারেই ঠান্ডা নেই, দেখেন না গেলে ঘামতেছি, আমি বাতাস করতেছি। বাতাস করা হাজার হাজার মুরিদ আমার আছে, কিন্তু আমি কোনো বাতাস নেই না, আমি একাই করি। আমি আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছি। আসুন আমরা শেষ পর্বে এইটুকু বলবো, আমার নবীজিকে নিয়ে অনেক উৎপাত চলছে, এই উৎপাতটা আগে বন্ধ করি। দোয়া যখন সবাই যখন চাইছে, এই পাগলা আমির গেছে আমাকে নিতে, কয় হুজুর সবাই চাইছে নবীর জীবনী। ঠিক আছে বাবা, আমার নবীজির জীবনী যদি শোনো, শুনতে যদি মন চায় আমি শোনাবো, কিন্তু শুধু নিছক জীবনী নয়, জীবনী নিয়ে কিছু আকীদা, কিছু ঈমান, কিছু আমল, ঠিক না? ঠিক না? যারা দরকার আছে না নাই? আসেন আমরা শুরু করি। সবাই শুরু করবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরাতুল কালামে গিয়ে বলতেছেন, নবী গো, সমস্ত নবী রাসূল আলাইহিস সালামের যে চরিত্র, পুরা চরিত্রকে সমষ্টি করে হয় খুলুক। একজন নবীর চরিত্রকে বলা হয় আখলাকুন নবী। মনে রাখবেন, একজন নবীর চরিত্র কি কি বলা হয়? একটু জোরে বলেন না, কি? আখলাকুন নবী। আমার আল্লাহ বললেন ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। সমস্ত নবীদের চরিত্র এক জায়গায় করে সমষ্টি সমাহার, এই চরিত্র হলো আপনার। আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো চরিত্রবান দুনিয়াতে আর কেউ নেই, এমনকি কোনো নবীও নেই। প্রমাণিত হলো নবীর মতো কেউ নাই। কথা কোনা দেখেন না, আখেরি নবীর মতো আর কেউ নেই। কিন্তু আমরা আয়াত পাচ্ছি, একটু আমার সাথে পড়েন, সবাই আমার সাথে পড়বে। এই আয়াতটা সবাই পড়ে, অধিকাংশই 72 ফেরকা এই আয়াত ছাড়া ওদের ওয়াজি হয় না। আয়াতটা কি শোনেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়েন। কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ। আল্লাহ বললেন, নবীজি আপনি বলুন আমি তোমাদের মিসাল মানুষ। খেয়াল করেন, তোমাদের মিসাল, মিসাল বুঝেন, ভালো করে বুঝেন। ইউহা ইলাইয়া, আমার উপরে ওহী নাযিল হয়। আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ। ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি
युशरिकी बि इबादती रब्बिही আহাদা। এই আয়াতটা অনেকে পড়ে, একটু মন দেন। আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে এই আয়াতটা মানুষ বেশি করে পড়ে। এমনকি আমি দেখলাম নামাজেও পড়ে, কোরআনে আছে পড়া লাগবে, ঠিক না ঠিক? কিন্তু এই আয়াতের অর্থটা নিয়ে একটু চিন্তা করুন। আমরা একটু তাফসীরের পাতা খুলি। কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, এই আয়াতটা কখন নাজিল হলো আগে জানতে হবে। খুব মন দেন বাবারা, ওই জায়গাটা নিয়ে পজিশন মন দিবেন। কোন সময় আয়াত নাজিল হলো বলবো? আমার নবীর সূত্র কোথায় খেয়াল করুন। আয়াতটা নাজিল হলো কখন, আমরা কোথা থেকে কোনটা নিয়ে আসে সেট করতেছি। নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুব খেয়াল করুন, তিনি হাতিমে বসা রয়েছে। হঠাৎ করে আবু জাহেল সবচাইতে বড় লম্পট পৃথিবীতে একটি ব্যক্তি ছিল, তার নাম আবু জাহেল। সে জানতো আখিরি নবী হক নবী, তারপরেও সে নবীর দুশমনি করেছে। আজকেও বাতিল ফেরকারা জানে যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, জেনে বুঝেই তারা সত্যের দুশমনি করে। এটা যুগ চিরাচরিত নিয়ম। তো আবু জাহেল আমার নবীজিকে বিচিত্র প্রশ্ন করে, কোন প্রশ্নে নবীকে ঠেকাতে পারে না। হাতের মধ্যে নিয়ে আসছে পাথর, খুব খেয়াল করেন, কি নিয়ে আসছে? পাথর নিয়ে আসছে। পাথর নিয়ে আসছে, বলে আমার হাতের মধ্যে কি আছে, যদি তুমি বলতে পারো তাহলে আমি কলমা পড়ব। নবীজি বলেন, গ্রাম সম্পর্কে চাচা, আপন চাচা নয় কিন্তু আবু জাহেল, ওই চাচা ভাতিজা সম্পর্কে। তো নবীজি বলেন, তিনি তো ছোটকাল থেকেই অমায়িক ছিলেন। তিনি বলতেছেন, চাচা যান, আপনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী, এলাকাবাসী চাচা, তা আপনি হাতের মধ্যে কি নিয়ে আসছেন সেটা আমি বলবো কেন, ওগলাই যদি বলে দেয়। আবু জাহেলকে কয় কি, আমি কি কই আর কি কয়? আমার নবীজি বলেন, আপনি হাতের মধ্যে যা নিয়ে এসেছেন ওরাই যদি বলে দেয় আমি কে বা তারা কে? আবু জাহেল ঠিক আছে বলো দেখি। আবু জাহেলের হাতের দিকে তাকায় নবীজি ইশারা করলেন, হাতের ভিতরে থাকা জিনিসগুলো তোমরা কে বলো, আমি কে বলো। মুহূর্তের ভিতরে আবু জাহেলের হাতের ভিতরে থাকা কঙ্কর গুলো ছোট্ট ছোট্ট পাথরের নুড়ি গুলি ভিতর থেকে আওয়াজ আসতেছে, নবীজি গো, আমরা হলাম এই মক্কার পথে পড়ে থাকা এক টুকরো পাথর, আপনি হলেন আল্লাহর নবী ও রাসূল। আল্লাহু আকবার জোরে বলেন। আবু জাহেল দূরে ফেলে দেখো, হাই হাই হাই, আমার হাতের মধ্যেও জাদু লাগাইছে। এই হলো আবু জাহেলের কাম। যদি পুরাটা খুলে ওর কলজার ভিতর ঢুকেও দেয়, নির্লজ্জ বেহায়ারা কোনদিন হেদায়েত পায় না। ইদা ফাতাকাল হায়া ফাফাল মা শিতা, হুজুর বুখারী মুসলিমে হাদিসে এসেছে। হুজুর বলেন, যে ব্যক্তির হায়া শেষ হয়ে যায়, লজ্জা থাকে না, ওইটার আর কিছু থাকে না, ওই যা ইচ্ছা তাই করে। আবার হুজুর বলেছেন, লা ঈমান লাহু লিমান লা হায়া লাহু, লা হায়া লাহু লিমান লা ঈমান লাহু। হুজুর বলেন, যার ঈমান নাই তার লজ্জা নাই, লজ্জা নাই তার ঈমান নাই। এই হলো আবু জাহেল। আর আবু জাহেলের এই পার্শ্বরা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তারা জুতার পিটুনি খায়, অপমান হয় না। কয় এত পিটুনি খাই যে জুতা অপমান হয়নি। কে ভাই কেমনে? কই জুতা দিয়ে মালা পরে দিয়েছে, তাও অপমান হয়নি। যে তোমাকে অপমান করা যায় কি করে? আমি তো অপমান হই না, কারণ আমি আবু জাহেলের রক্তের মানুষ। এই হলো আবু জাহেল বাহিনীর কাজ। এরা অপমান হয় না, কি তো অপমান করবে? মন খারাপ হচ্ছে? গত বছর বেরার মাহফিলে 2010 সালে, 10 না কত 16 সালে বেরার মাহফিলে আমি আসলাম, ডাইরেক্টলি বাসের মাহফিল।
এর সভাপতি টুকু সাহেব, শামসুল হক টুকু সাহেব, আমি বাস নিয়ে আসলাম, গাড়ি নিয়ে এসে তিনি আমার কাছে 5 ঘন্টা ওয়াজ শুনে বায়াত হলেন। তিনি বক্তব্যও দিলেন যে এক আশরাফ সিদ্দিকীকে দেখে সব বাতিল ফেকা ভয় পালিয়ে গেল, উনি হক। এই বলে তিনি বায়াত হলেন। আজও নেটে সে ওয়াজটা আছে। তারপরেও এই মাহফিল সম্পর্কে আমার বগুড়ার এক 2 নম্বর বেহায়া কি কইছে জানেন? কই বেড়ার মাহফিলে আশরাফ সিদ্দিকী ভয়ে যায় নাই, তার লোকেরা আমাদের হাত পাও ধরে মাপ চাইছে। আচ্ছা, আপনারা বেড়ার কোন মানুষটা হাত পাও ধরছিলেন 72 ফেরকার দাঁড়ান তো? তাহলে মানুষের লজ্জা না থাকলে তাকে আপনি কি দিয়ে লজ্জা দিবেন? অথচ এটা নেটে ওয়াজটা চলতেইছে। আজও নেটে ওয়াজ আছে বেড়ার বাহাস। কথা কোন কেন? কি মাহফিল? বেড়ার বাহাস। বেড়া পাবনা বাহাস লেগে সাজলে এখনই আসবে ওয়াজটা। অথচ তারা দাজ্জাল মিথ্যা বলে। এখন মিথ্যা যে বলতে পারে তার আর কি? নামাজ পড়েনি, পড়ছি। চুরি করেছি, করিনি। ডাকাতি করছি, করিনি। কথা কন না কেন? মিথ্যার উপরে আর কোনো ঔষধ নাই বাবা। আমি আপনাদের কি কষ্ট দিচ্ছি? তা আবু জাহেল পাথর ফেলে দিল। খুব খেয়াল করেন, আমি কিন্তু সাবাবে নজুলে যাচ্ছি, মন দেন। সূরাতুল কাহফের 110 নম্বর আয়াত, 18 নম্বর সূরা, 16 নম্বর পারার শুরু। এর পরের সূরা 19 নম্বর সূরাতুল মরিয়ম। কথা কি বুঝতে পারতেছেন? এটা মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। আপনারা মক্কা আর মদিনার আয়াতের ভিতরে একটা আলাদা একটা ডিফারেন্স করবেন, মন দেন। ডিফারেন্সটা কি? বাংলাদেশ সরকার কোন একটা আইন করেছে 2006 সালে। ওই 2006 সালের আইনটা কোন কারণে রদ করবেন, এই জন্য 2022-এ এসে ওটা ছিল 1-এর ক, বানালো ক-এর খ। সংশোধনী দেওয়া হলো 2022-এ। এখন বলেন তো আইনটা চালু থাকবে কোনটা, এই 22-এরটা না 6-এরটা? আমার কথা কি বুঝে আসে নাই? সংবিধানের পাতায় কিন্তু দুটাই থাকবে, কোন আইনই মুছে ফেলা হবে না। এটা শুধু সম্মানের পাত্র হয়ে থাকবে, কিন্তু ওই আইনটা থাকবে না। পরে যে সংশোধনী আসছে এই আইনটা কিয়ামত পর্যন্ত, মানে পরবর্তী সংশোধনী পর্যন্ত থাকবে। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? আর আমার আল্লাহ বলেছেন, মানারসাক মিন আয়াতিন আও নুনসিহা নাতি বিখাইরিম মিনহা আও মিসলিহা। কোরআন শরীফের সূরাতুল বাকারা 106 নম্বর আয়াত, 1 নম্বর পারার শেষে 2 নম্বর সূরা, মুখস্থ রাখেন সূরা বাকারা। আল্লাহ পাক বললেন, আমি যদি মক্কা শরীফে কোন আয়াত নাজিল করি, ওহি মাতলু কোরআন, ওহি গায়রে মাতলু হাদিস, এই 2 ধরনের ওহি যদি আমি মক্কাতে কিছু নাজিল করি, এটার বিপরীত অর্থে মদিনাতে যদি কোনো সংশোধনী না নিয়ে আসি, তাহলে ওটাই কিয়ামত পর্যন্ত আইন। কথা কি বুঝতে পারেননি? ওটাই হুকুম ইলা ইয়াউমিদ্দিন, ল অফ ডে অফ জাজমেন্ট। কিয়ামত পর্যন্ত আইন থাকবে। কথা বলছেন না? বোঝেন? আল্লাহ পাক বললেন, এখন আপনি বলেন, যদি আল্লাহ বলতেছেন, যদি আমি মক্কা শরীফের আয়াত, কোরআনের আয়াত বা হাদিসকে যদি আমি তাওদি করে মদিনাতে গিয়ে কোনো আয়াত বা হাদিস নাজিল করি তার বিপরীত অর্থে, তাহলে মক্কার আয়াত শুধুমাত্র কোরআনের পাতা, হাদিসের পাতা দখল করে থাকবে, ওহী হিসাবে সম্মানের পাত্র হয়ে থাকবে। কিন্তু মদিনার আয়াত এবং হাদিসের উপর কিয়ামত পর্যন্ত আইন জারি থাকবে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? তাহলে আইনটা কি? খুব মন দিয়ে শোনেন, আইনটা কি? কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, এই আয়াতটা হলো মক্কায়। আর এই আয়াতের বিপরীত অর্থে মদিনায় আয়াত এসেছে সূরাতুল আহজাব 33